हरीश रावत नाल कीती मुलाकात। पीएम चेहरे नूं बदलण दी कीती मंग, पर हरीश रावत बोले सरकार ते पार्टी दे कामकाज नूं लैके शिकायतां, लोड़ पई तां हाई कमान नाल करांगा मुलाकात। पंजाब कांग्रेस दे कलेश विचाले हरीश रावत दा वड्डा बयान, कहा 2022 विच कैप्टन दी अगवाई विच ही लड़ेगी कांग्रेस, हर समस्या दा कर लवांगे हल। बागी धड़े ते परनीत कौर दा वड्डा हमला, कहा बगावत पिछे नवजोत सिंह सिद्धू दा हथ, हाई कमान लवेगी आखिरी फैसला। कल पंजाब दौरे ते अरविंद केजरीवाल टकसाली आगू सेवा सिंह सेखवा नूं पार्टी विच करनगे शामिल। विधान सभा चोणां तो पहला बदल सकते ने समीकरण। डीएसजीएमसी चोणां विच मनजिंदर सिरसा नूं वड्डा झटका, हरविंदर सरना ने 500 तो वध वोटां नाल दित्ती हार, पर नतीजिਆਂ विच श्रोमणी अकाली दल दी बढ़त बरकरार। पटियाला विच फिर टैट पास दे बेरोजगारां वल्लों सीएम रिहायश वल कूच की कोशिश, पर पुलिस नाल होई धक्का मुक्की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं रोकण लई कीता लाठीचार्ज। प्रियंका गांधी वालों कैप्टन सरकार की तारीफ, गन्ने का भाव 360 रुपए करन ते कीती प्रशंसा। यूपी विच गन्ने का भाव ना वधाउण ते भाजपा सरकार नूं घेरिया। सत श्री अकाल, एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब बना हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह। सब तो पहला गल करते हैं वड्डी खबर पटियाला तो आ रही है, जिथे कि अध्यापकों ते पुलिस के विचकार धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज तक करता है ना बेरोजगार अध्यापकों के उपर महिला अध्यापकों के नाल धक्का मुक्की करने के भी इल्जाम लगे ने। काबिले गौर कि सीएम हाउस के अगे प्रदर्शन कर रहे सन बेरोजगार अध्यापक, जिद्दां ही उन्होंने अगे बढ़ने की कोशिश की, पहले धक्का मुक्की हुई, उस तो बाद लाठीचार्ज कर दिया गया। तस्वीर देख के आप अंदाजा लगाया जा सकता कि स्थिति किस तरीके के नाल जोर जबरदस्ती पुलिस के वलों बल प्रयोग किया जा रहा है। लाठी चार्ज भी इन्होंने बेरोजगार अध्यापकों के उपर किया गया। तो पिछले लंबे समय तो अपनी मंगों को लैके ये बेरोजगार अध्यापक डटे हुए हैं। अज फिर सीएम रिहायश पटियाला जो स्थित है उस वाल कूच करने की कोशिश की गई। इस मौके तड़की भरिया माहौल होया, पुलिस के नाल धक्का मुक्की हुई, उस तो बाद पुलिस ने इन्होंने उपर लाठीचार्ज कर दिया और कई महिलाओं अध्यापकों ने उन्होंने धक्का मुक्की करने के इल्जाम भी लगाए। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे सन बेरोजगार अध्यापक। तो धक्का मुक्की हुई है, स्थिति तनावपूर्ण बनी है और जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है बेरोजगार अध्यापकों के वालों, जिस तो बाद पुलिस को इन्होंने उपर लाठीचार्ज करना पाया। सीधा गल करते हैं साडे सहयोगी मनोज शर्मा पटियाला जुड़ रहे हैं। मनोज, तो तस्वीर आप मुहारे बयान कर रही हैं किस तरीके की स्थिति पटियाला दे विच बनी हुई है, तो हुण इस वेले की माहौल है, कि हले भी ये डटे हुए ने बेरोजगार अध्यापक ने या फिर उन्होंने उत्थों परे कर दिता गया? भुल्लरजीत जी, मैं दस दिया कि जिहड़ा इन्हां दा प्रदर्शन हैगा लगातार जारी हैगा कई दिनों तो, ते लगातार संगरूर दे विच ते पटियाला दे विच प्रदर्शन करते रहे ने, ते हुण ये धरने दे उपर बैठ गए ने मुख्यमंत्री निवास के नजदीक। ते जदों पहले इत्थे आए सी, इन्हां दी एंट्री हुई है मुख्यमंत्री निवास के कोल वाईपीएस चौक दे विच, तां इन्हां दी पुलिस दे नाल धक्का मुक्की हुई है। ते उस दे दौरान कई जिहड़ियां महिला बेरोजगार अध्यापकों ने उन्होंने दोष लाया कि पुलिस ने साडे जिहड़े बाल सीगे ओह पट्टे ने, चुन्नियां लाइया गई ने, कपड़े फाड़े गए ने, उहदे विच लगातार दोष लाए इन्होंने। उस तो बाद पुलिस अधिकारियों ने माहौल नूं सांभिया ते इन्हां नूं शांत करके बिठाया, पर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ते इन्हां दी इक्को एक मंग है कि साडियां जिहड़ियां 9000 पोस्टां हैगियां ने बीएड टैट पास अध्यापकों दी या दूजे सबजैक्टां दीयां, उन्हां दा सरकार इश्तिहार जारी करे ते सानूं नौकरी दित्ती जावे। नाल ही मैं दस दियां कि ये पिछले 7-8 महीनों तो संगरूर दे विच सिक्ख्या मंत्री की कोठी के अगे पक्के तौर पर बैठे हुए हैं, तो 3 दिनों तो इन्हों के एक साथी पानी की टैंकी के उपर संगरूर बैठे हुए हैं। तो उस कड़ी के तहत अज अपना प्रदर्शन करने के लिए इत्थे पहुंचे सी, तो उत्थे इन्हां दी पुलिस के नाल धक्का मुक्की हुई है, तो पुलिस नूं हल्का लाठीचार्ज भी करना पिया जी। बिल्कुल, तो लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं अपन मंगां नूं लैके और अज फिर लाठीचार्ज होया। फिलहाल के लिए मनोज बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगरूर दे विच भी कई बार
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ और मीटिंग तो बाद हरीश रावत ने बयान दिता मीडिया के मुखातब। उन्होंने कहा कि किसी की भी नाराजगी कांग्रेस के राह नहीं आनी चाहिए। शिकायत पार्टी के कामकाज को लैके उन्होंने को पहुंची है। जिक्र किया हरीश रावत ने। उन्होंने कहा कि शिकायत सरकार के कामकाज को लैके हुई है, जरूरत पई तो पार्टी प्रधान के नाल मुलाकात करांगा, यह गल भी हरीश रावत ने की। और नाल ही उन्होंने कहा कि नाराज होकर कोई भी जना घर नहीं छड्डदा, कांग्रेस एक परिवार की तरह। और सिद्धू नूं भी सलाहकारां ते नकेल कसन की जिहड़ी नसीहत है वह हरीश रावत ने दी है। और नाल ही जिक्र किया कि जेकर कोई देश विरोधी गल करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई लाजमी होएगी। होर की कुछ कहा हरीश रावत ने इस घंटियां बंदी लंबी चली इस बागी धड़े के मंत्रियों ते विधायकों की मीटिंग दे नाल ओह भी तुहानूं सुणाउने कोशिश अरविंद केजरीवाल हुण गड्डी 'च बैठ के राघव चड्डा भी ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ गौरव अरविंद केजरीवाल इत्थे पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। हुण पहले भी कुछ शिकायतें आई थी, संबंधित व्यक्ति से और लोगों से मैंने बात की थी। और मैं चाहता हूं कि इस बिंदु से सारे मामले, यदि किसी को किसी से कोई नाराजगी है तो नाराजगी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मिल करके चुनाव लड़े पंजाब में, और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो पार्टी की एकता के लिए पूरा वो रखेंगे, और उनका पार्टी में और पार्टी हाईकमांड में पूरा विश्वास है। मैंने उनसे कहा है कि मैं कंसर्न लोगों से बात करूंगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं पार्टी लीडरशिप की भी मदद लूँगा ताकि ये सब मामले रिजॉल्व हो सके, बातें आगे ना आए। नहीं सर, जो नाराजगी हमने बड़ी मेहनत से पंजाब में एक आशा का वातावरण पैदा किया, और मैं सब पंजाब कांग्रेस के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ उस आशा और विश्वास के वातावरण को कोई खंडित न करे। और वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, यदि वो खंडित कर रहा है तो वो कांग्रेस के हित में नहीं है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ पेज के उपर जाके जी पोस्ट पाई सी ठीक इस मीटिंग तो बाद जी हरीश रावत के नाल हुई सी। उस तो बाद हरीश रावत ने कहा कि 2022 जी पंजाब कांग्रेस है वह कैप्टन की अगवाई के ही चोण लड़ेगी, जिस तो बाद 2022 विधानसभा चोणा सीएम की अगवाई के लड़न के ऐलान तो बाद कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करने की एक पोस्ट जी सुखजिंदर रंधावा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पाई सी, जो कि चंद मिनटों बाद डिलीट कर दी गई। पर न्यूज़ 18 पंजाब के कोल वो तस्वीर है जी कि तुसीं टीवी स्क्रीन के उपर भी देख रहे हो। ਤਾਂ इस पोस्ट तो बाद सियासी गलियारे दे विच हलचल तेज हुई है। किस मायने दे नाल ये पोस्ट पाई गई है, तो इस खबर से गलबात करते हैं। साडे सहयोगी नपिंदर सिंह बराड़ जुड़ रहे हैं। नपिंदर, तां घंटियां बदी लंबा मैराथन मीटिंग हुंदी है, कल ऐलान करके इथों जांदे ने कि सीएम दे कामकाज तो खुश नहीं हन। हरीश रावत नाल मीटिंग तो बाद अचानक ये पोस्ट आउंदी है कि 2022 दे विच जिहड़ा फैसला कीता कांग्रेस हाईकमान ने कि कैप्टन की अगवाई में चोण लड़नगी, उसका स्वागत करते हैं, तो डिलीट भी की दी जाती है। तो किस तरीके देखते हो, किस लिहाज के नाल ये पोस्ट पाई लगती है?
ਚਲੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਤੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਜ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਪਈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਰੁਪਿੰਦਰ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੰਜ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਫਰਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Is if they are he is the one who started, it's his advisors. I just said that the CM showed great maturity, great largeness of heart. Once the decision had been taken by the High Command, Sidhu was coming, CM said, yes, it's the Congress President's decision, I abide by it. ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਮਾਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ? ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਗੰਨੇ ਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਤੀ, 52,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਲੜਾ ਇਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਤਾਈਂ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦਾ? ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਏ ਸਾਨੂੰ 2012 ਚ ਵੀ 17 ਚ ਵੀ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਸਾਂਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਰ ਪਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਨ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। RT-PCR ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।